सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन दे विच। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत में एक नज़र मार लेने हैं हुण तक दीयां खास खबरां ते। भारत चीन तनाव के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिता अहम बयान। कहा हिंसा के लिए चीन जिम्मेवार। तनाव के नाल भारत चीन के रिश्तिਆਂ ते पवेगा माड़ा प्रभाव। मामले ते पीएम वालों सर्वदल बैठक भलके। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने लद्दाख में शहीद होए 20 जवानों को नमन करदिआं दिता बयान। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आउण अते मौजूदा स्थिति बारे सच अते तथ्यां के आधार ते देश नूं भरोसे विच लैण। देश में महामारी का कहर जारी। कुल मामलों की तादाद 3,54,000 तो पार। मौतों की गिनती 11,000 तो पार। सरगर्म मामले 1,55,227। लद्दाख विच भारत अते चीन दीयां फौजां दी हिंसक झड़प विच भारती जवानां दा बलिदान अजाई ना जाण देण दे सख्त संदेश दे नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्व पार्टी मीटिंग सद्दी है। इस विच पार्टियां दे मुखियां नूं सद्दा दिता गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय दा बयान गलवान घाटी विच चीन नाल होई हिंसक झड़प ते आया है अते विदेश मंत्रालय ने इस खूनी संघर्ष दे लई चीन नूं जिम्मेवार भी ठहराया है। भारत ने चीन दी इस कार्रवाई दा सख्त विरोध जाहिर कीता है अते कहा है कि गलवान विच जो कुछ वापरिया है चीन वल्लों पहलां तो योजनाबद्ध कार्रवाई सी जो कि इस घटना के लिए जिम्मेवार है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि गलवान घाटी में जो होया वो चीनी साजिश है। इस नाल दोवां देशां दे संबंध निश्चित तौर पर प्रभावित होणगे। विदेश मंत्रालय वालों आए बयान दे विच कहा गया है कि चीन बहुत पहलां तो ही इस दी साजिश रच रहा सी। यही कारण है कि उसदे कोल सिपाहियां नूं जख्मी करन दे लई ढुकवें प्रबंध सी। विदेश मंत्रालय वालों भी कहा गया सी कि चीन के कारण गलवान घाटी में हिंसा हुई है। चीन ने सरहद में टेंट लगाने की कोशिश की। चीन के हवाले नाल कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वैंग यी ने फोन पर गलबात की है। दोवां देशों की सरहद से तनाव घट करने की कोशिश करने लई एक समझौता भी होया है। पिछले दिनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा सी कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी फौजां दरमियान हुई हिंसक झड़प इस खेतर में चीनी पक्ष वालों एकता नाल स्थिति नूं बदलण दीआं कोशिशां कारण हुई सी। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने लद्दाख में शहीद होए 20 जवानों को नमन करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आउण अते मौजूदा स्थिति बारे सच अते तथ्यां के आधार पर देश नूं भरोसे विच लैण। उन्होंने यह सवाल भी किया कि चीन ने किन्ने हिस्से ते कब्जा किया है ते जवानों की शहादत क्यों हुई है। सोनिया गांधी ने वीडियो जारी करके कहा है कि 20 जवानों की शहादत ने देश के जमीर नूं हिला के रख दिता है। उन्होंने कहा है कि इन्हां सारे बहादुर शहीदों नूं श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। नाल ही उन्होंने कहा है कि मैं प्रार्थना करती हाँ कि परिवारां नूं दुख सहन की शक्ति भी मिले। उन्होंने कहा है कि इस हालात नाल नजिठण दे लई सरकार की नीति की है। सोनिया ने कहा है कि असीं विश्वास दिवाउंदे हां कि आफत की इस घड़ी विच कांग्रेस देश दीआं फौजियां दे परिवारां अते सरकार दे नाल खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नूं मैं अपील भी करदी हां कि देश दे सामने आउण अते आफत की इस घड़ी विच सच ते तथ्यां दे आधार ते देश नूं भरोसा देण। पूर्वी लद्दाख में चीन नाल लगातार वधदे तनाव के दरमियान फौज ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस दीआं सरहदी निगरानी चौकियां नूं अपने हत्थ विच लै लिया है। इस दरमियान कश्मीर तो फौज के जवानों दीआं वाधू टुकड़ियां साजो समान समेत पूर्वी लद्दाख लई रवाना होईयां। हवाई फौज का एक AN-32 जहाज श्रीनगर ते लेह पहुंचिया है। गलवान खेतर में नागरिक संचार सेवा नूं बंद करन दे नाल ही लेह श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग ते सोनमार्ग तो अगे नागरिक वाहनां की आवाजाही भी बंद कर दी है। फौजी सूत्रां के मुताबक गलवान वादी विच सोमवार रात नूं भारत ते चीन के फौजियां विचकार हुई झड़प तो मगरों पूर्वी लद्दाख में फौजी तनाव सिखर ते है। लद्दाख में फौज ने चीन ते भारत विचकार 955 किलोमीटर लंबी असल कंट्रोल लाइन ते स्थित ITBP दीआं सारियां सरहदी निगरानी चौकियां नूं कंट्रोल विच लै लिया है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इसकी अधिकारित पुष्टि नहीं की। फौजी सूत्रां के मुताबक फौज के जवानों का एक विशेष दस्ता ते भारी साजो समान की एक खेप नूं AN-32 जहाज़ दे राहीं लेह पहुंचाया गया है। मंगलवार शाम तो ही कश्मीर तो फौज दीआं वाधू टुकड़ियां लेह दे रही लगातार रवाना हो रही ने ते जवान जंगी साजो समान दे नाल लैस ने।
ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 4 ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਰਮੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 4 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭੋਜਰਾਜ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। 2 ਅਣਵਿਆਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੀਰੇਵਾਲਾ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬੁਲਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥੋਲੋਵਾ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੂਕਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2003 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 11,903 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,54,065 ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,86,935 ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 1,55,227 ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,974 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2003 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1400 ਮੌਤਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 4, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 84 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 126 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3508 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 17, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 12, ਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ 5, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 31, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 6, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ 1, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 2, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 6, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 1, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 40, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 1, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 4, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 3, ਮੋਗਾ ਤੋਂ 3, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ 1 ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ 1186 ਸੈਂਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 286 ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 274 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 12 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਤਹਿਤ 3 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਫਰਾ ਦਫਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 500 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 2 ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਤਸ਼ੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਆਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਤਸ਼ੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਵੀ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਅਮਿਤ ਬਾਥਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 1 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 5000 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ, ਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਈ, 18 ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਚੰਪਾਟਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਣਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਣਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 600 ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਨੌਰ ਅਤੇ ਲਖੀਮ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨਾਥ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ।
ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਵਾਪਸ ਦੋਸ਼ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਏ, ਜੀਐਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਜੀਐਮ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਰਟ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਪਲਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਬਿਤ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਰਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਮਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣ, मैं इमीडिएटली रिजाइन दे देता अपने खाते या मेरी वाइफ के खाते या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य नहीं। लीगल नोटिस बेनती की है कि तुम अपना आरोप साबित करो। तुम इल्जाम लगाया, बकायदा ना लैके इल्जाम लगाया, तुम साबित करो 7 दिनों के अंदर। जे नहीं करोगे तो मैं कोर्ट ही जाऊँ। न्यूज़पेपर को भी नोटिस भेजे देना। हाँ जी, लीगल नोटिस न्यूज़पेपर को भी नोटिस भेजे। जिस पत्रकार ने छापे असं भी पूछा कि किस बेस से छाप दिता बड़ी मन भरती है। सानू सिक्खी बचाने वास्ते ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਲੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਆਓ, ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੌਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਸ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ 2 ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਜ ਭਾਟੀਆ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਿਸਾਰ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਬਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਧਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣ ਅਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਿਹਾਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਿਹਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20,000 ਦੇ ਬੇਲ ਬਾਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।